तेबे केमिति कौन माने आपण टाइम दियंती कि हाँ मते एतिकी समय एठी दबार अछि पुनी एतिकी समय पेशेंट मानक दबार अछि पुनी स्टूडेंट्स मानक मध्य दबार अछि गोटे हूँ नीड आ गोटे हूँ लाइकिंग कि सागर आम लाइकिंग भी थाए प्रोफेशन प्रति डेडिकेशन थाए केवे पेशेंट को मना करिविनी जे पेन नहीं कि पेशेंट आसी थी मना करदेवी पखाड़ पसंद कि नहीं पखाड़ मु ट्राए करिनी टू बी फ्रैंक किंतु दही भात खाए खूब सुंदर तेबे ओडिया कहबा केमती सिखिले मु एक्चुअली लैंग्वेज जल्दी पिक करे और मोर सेटा भी गोटे पैशन तापरे तो पेशेंट मानक संगे भी कथा हेबा पई तांको जिनस ठीक से बुझिया पई हमको तांको लैंग्वेज रे कथा हबक पड़े पेशेंट मानकर जो ब्लेसिंग सेटा गोटे डॉक्टर को पई केते मूल्यवान ब्लेसिंग टा तो सबु किछि डॉक्टर को पैसा दरकार नहीं ब्लेसिंग रे ही डॉक्टर्स माने चलछन एमती किछि केस हैंडल करछंती मने अछि बहुत थर आ फोन करंती हमें क्लिनिक भी खोली के बहुत थर तांको डाकी के तांको ट्रीटमेंट करिछु पेशेंट फर्स्ट आम लाइफ सेकेंड एमती मु सब बड़े भावे नमस्कार श्रोता बंधु मु आरजे शुभश्री आपण सुनुछंती 90.4 सोवा रेडियो शुभेच्छा जणे स्वागत करछि आपण समस्त को अस्मिता कार्यक्रम आउ एक नुआ अध्याय को आमे सब बेले चेष्टा करी आसिछु आपण मानक पाखरे सेमिति गोटे गोटे नियारा कहानी भेटी देबाको नारी ए शब्दटी को जते वर्णना कले भी शब्दर अभाव पड़िबो समयर अभाव मध्य पड़िबो कुहा जे नारी बिना ए सृष्टि असंभव तेणु नारी ही सबकिछि नारी स्वयं संपूर्ण से चाहिए से सबकिछि करि पारिबो गोटे घर को संभाली पारिबो गोटे समाज को संभाली पारिबो निहाती भाबरे जेतेबेले गोटे झियोटीए तार बाहाघर हुए सासु घरे आसी रुहे से सबुबेले चेष्टा करे निजर स्वप्न को आउ आशा को पूरा करबाको निज परिवार को सेतिकी समय देई बाहरे मध्य निजर जहा प्रोफेशन सेतिकी को मध्य से बहुत भल भाबरे निभे पारे कारण उभय को से भावे कि उभय हेउछि मोर गुरु दायित्व सेमिति जने नारी आम सहित उपस्थित अछंती जे कि सबुबेले भाबिछंती मानव सेवा ही माधव सेवा सबुबेले से पेशेंट मानकर काम करिकी खुशी हुअंती आज आम सहित सेमिति जने खास नारी जोड़ी हेछंती से होछंती डीन एंड प्रोफेसर एचओडी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस डॉक्टर रुचि भूया तेबे चलंतु आउ डेरी न करी तांको आजिर कार्यक्रम को स्वागत करिबा नमस्कार मैम स्वागत करछि आपनको आजिर अस्मिता कार्यक्रम को नमस्कार केमते अछंती बहुत बढ़िया आमे आपनको विषय बहुत किछि कथा सुनिछु आपण बहुत सारा अचीवमेंट मध्य करिछंती तेबे प्रथमे पचारिबाकू चाहिबी आपनकर जो प्रोफेशनल लाइफ एवं घर काम केमिति कोन बैलेंस करके चलंती प्रोफेशनल लाइफ और घर काम तो बहुत भल से मैनेज हो जाए बिकॉज आम जिते पाठ ही पढ़ू से ही प्रोफेशनल लाइफ को आम आसबू आम प्रिपेयर्ड होता मेंटली से आमर किसी असुविधा हुए आम क्या डिपेंड करूँ पूरा फर्स्ट रू ही पाठ पढ़ला बेलू ही फ्रॉम क्लास 12 जिते पर्यटन माँ मैंने करूले तापरठू जो आम प्रोफेशनल कॉलेज को आसिलु तापरठू ही आम प्रिपेयर्ड जे आमको यही लाइफ रे रहा निजे पाई टाइम बाहर करिया को पड़िबो पिला मानक पाई बाहर करिवा प्रैक्टिस पेशेंट पाई बाहर करिवा प्लस हमर स्टूडेंट्स पाई बाहर करिया और चारटा जगह रे हमर लाइफ टा बांटी के अछि गोटे मनीष एते सारा काम को हैंडल करबा माने बहुत डिफिकल्ट तांको पाई तेबे केमिति कोन माने आपण टाइम दियंती कि हाँ मते एतिकी समय एठी दबार अछि पुनी एतिकी समय पेशेंट मानक दबार अछि पुनी स्टूडेंट्स मानक मध्य दबार अछि नहीं जेतेबेले मनुष्य डिसाइड करिवो जे मोर एटा लाइकिंग हमको जो जिनस आम करुचु सेटा भितर लाइकिंग रहा दरकार गोटे हूँ नीड आ गोटे हूँ लाइकिंग केतले इनिशियली आम जॉब करूँ आम निहाती नीड थाए फैमिली चलैया ये करने सब नीड भी थाए कि सांगे आम लाइकिंग भी थाए प्रोफेशन प्रति डेडिकेशन थाए से ये रे आम फुल टाइम दे तो मोर टीचिंगटा हूँ मोर पैशन तो से मो स्टूडेंट्स को जमते हेल्ले पाठ पढ़ेबी एवं डीन थाए कि भी मुझे टाइम टिके बाहर करुच्ची अधा घंटा स्टूडेंट मान सागर मिसिकी किछिटा पाठ पढ़े पढ़े आसुच्ची पुणी एडमिनिस्ट्रेशन काम लगी जाऊँगी पुणी सेमती मो घरे भी पिला मानक भी पाठ पढ़ाऊली पेशेंट तो मु संध्या बेले करे ही कॉलेज रे भी केतବେଳେ पेशेंट देखे हॉस्पिटल रे भी जे भी आसंती
ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନା କରେନି, ଯେତେ ରାତି ହଉ କି ଯେବେ ବି ମୋର ଏମିତି କନସଲ୍ଟେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବି, ଏମିତି ମୁଁ ଫିକ୍ସ କରେନି କେବେ ବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 30 ବର୍ଷର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ମୁଁ କେବେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମନା କରିବିନି ଯେ ପେନ୍ ନେଇକି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିଦେବି, ସେମିତି ବୋଧେ ମୁଁ କେବେ କରିନି। ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୋର କୁକିଂ ବି ବହୁତ ପ୍ୟାସନ୍, ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ବହୁତ କୁକ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଡେଲିରେ ବି କୁକ୍ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଘରେ। ଏବେ ଟିକେ ଏତେ ଘରେ ଡେଲି କୁକ୍ କରୁନି, ବଟ୍ ଯାହାହେଲେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ମୋର କୁକିଂରେ ବହୁତ ହବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ବନାଏ, ସେମାନେ ବି ମୋର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଖାଇବା। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପସନ୍ଦ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣ ପରସି ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ତେବେ କୁକିଂରେ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ୟୋରଲି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଖାଇବା ତିଆରି କରେ, ଆଉ ସବୁ ସୁଇଟ୍ସ ତିଆରି କରେ ଘରେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୁକିଂ କଲି ସେ ଏତେ ଲାଇକିଂ କଲେନି, ବିକଜ୍ ଏଇଠି ତ ବେଶୀ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ଯାହାହେଲେ ବି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ କୁକ୍ ହିଁ କରେ ଆଉ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହିଁ ଖାଏ, ୱିଦାଉଟ୍ ଅନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ତ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ କୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁଠାରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ସେମିତି ସବୁ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପିଠା, ଏଇଠି ଆସିକି ନୂଆ ମୁଁ ପିଠା ଶିଖିଲି, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ବନେଇବା। ତାପରେ ତରକାରୀରେ ତ ସନ୍ତୁଳା ଆମର ଫେଭରେଟ୍। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସନ୍ତୁଳା, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ବନେଇବା ଶିଖିଲି। ପଖାଳ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ? ପଖାଳ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିନି, ଟୁ ବି ଫ୍ରାଙ୍କ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦହି ଭାତ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଏନି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା କେମିତି ଶିଖିଲେ? ମାନେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜଲ୍ଦି ପିକ୍ କରେ, ଆଉ ମୋର ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍, ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବାର। ତ ଯେତେବେଳେ ତ ବାହା ହେଲି, ମୋ ଶାଶୁର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କି ବାହା ହେଉଛି ଏମିତି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗେ କଥା କେମିତି ହେବି। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍? ୱାଓ। ଓକେ। ତ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି କଥା ହେବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଲେ ନାଇଁ, ସେ କାହିଁକି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ୱିଦିନ୍ 2-3 months ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି ଯାଇଥିଲି, ଅଲଦୋ ମାନେ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିକି ଶିଖିଗଲି। ତାପରେ ତ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲି ମରାଠୀ ଶିଖି ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିଲି କନ୍ନଡ଼ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ, ତ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବି ଜାଣିଛି। ତ ଏମିତି ମୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପିକ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ହବି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା କହିପାରୁଛି, ଟିକେ ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବ, ବଟ୍ କହୁଛି। ଗ୍ରାମାରଲି ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବ, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଟରେ କହିବେ ଅଦର ପର୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବୁଝେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବାର। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଛୋଟବେଳୁ କି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଯିବି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି? ନା, ମୁଁ ପିଲାଦିନରେ ତ ଭାବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାନ୍ସର ବି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥାଏ, ତ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯାଉ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଇଏରେ ଯିବି, ମାନେ ଭାବୁଥିଲି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ, ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାନ ଘରେ, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋତେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାନ। ସମସ୍ତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ? ହଁ, ମୋର 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ। ତ ଆମେ 6ଟା ଡକ୍ଟର ଘରେ ଅଛୁ। ୱାଓ। ତେବେ ଯଦି କେହି ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ କିଏ କାହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଏ ତ ନିଜେ କେହି ପେସେଣ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି କହିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର 6ଟା ଡକ୍ଟର,
ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମାନେ ମୋର ଡେଥ୍ କେବେ ହେବନି, ମୋର ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ହି ୱାଜ୍ ଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ସେ ଗୋଟେ RSS ୱାର୍କର, ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି। ଆମଠୁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଯିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ବାଟିବେ, ସବୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବହୁତ ବ୍ଲଡ଼ ଲସ୍ ହେଲା ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଫସୋସ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଫିର୍ ବି ଆମକୁ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳ କେଉଁଠି କଟିଛି? ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମର ସ୍କୁଲିଂ ସବୁ ନାଗପୁରରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେଇଠି ନାଗପୁରରେ। ହିଁ ଜନ୍ମ? ଜନ୍ମ ମୋର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଯେହେତୁ ବାପା ରେଲୱେରେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ। ତ ସେଇ 2-3 ମାସ ପାଇଁ ବୋଧେ ସେ MPର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗପୁରରେ ଆସିଗଲେ। ସବୁ ପିଲାଦିନରୁ ପାଠ ନାଗପୁରରେ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ଡେଣ୍ଟାଲ ବି ନାଗପୁରରେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, PG ବି ସେଇଠି କଲି, ସବୁ ସେଇଠି ପାଠ ହେଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଆସିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ PHC ପୋଷ୍ଟିଂ। ତ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିବାର ଭିତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯେଉଁଟାକି ନାଗପୁରରୁ ଆସିକି ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ନଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ, 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କଥା କହୁଛି। ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା। ତାପରେ ଶାଶୁଘର ବାରିପଦା, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ବାରିପଦାର ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କେବେ ଟେଷ୍ଟ ବାରିପଦାର କରିଛନ୍ତି? ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ି ମାଂସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଏନି, ମୁଢ଼ି ଖାଇଛି। ମୁଁ ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ତ ମାଂସ ମୁଁ ଖାଏନି। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି, ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଜାଣିଛି ଆଉ ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଏତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଯେହେତୁ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ବୋହୂ, ତ ବଡ଼ ବୋହୂ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସବୁ ସାନ ବୋହୂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ ମାନେ 4 ଭାଇ, ତ ମୋତେ ଏତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ପର୍ବ ସବୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମେନ୍ ତ ପର୍ବ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଏମିତି କରେ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିପାରେନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସମୟ ସହିତ ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆମ ବୟସ ବଢ଼େ, ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବଢ଼େ। କେବେ ନା କେବେ ଆପଣ ଝିଅ ଥିଲେ, ବୋହୂ ହେଲେ, ମା' ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା' ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକିରେ କାମ ସରିଯାଉ ନାହିଁ। ନିଜ ଶାଶୁଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବାହାରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ସେତିକି ବାଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ତେବେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ୱେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଜବ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଗପୁରରୁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲି 96-97ରେ, ତ ଓରାଲ୍ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜିରେ କେହି ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ SCBରେ ଜବ୍ ହେଲା ବୋଲିକି ଆମେ କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। କଟକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲି, ସେଇଠି କିଛି କଲେଜ ତ ନଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। 99ରୁ ମୁଁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଥିଲା, ଶୁଣିଥିବେ, ସତ୍ୟନଗରରେ ବିନାୟକ ମିଶନ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ, ସେଇଠି ମୁଁ ଲେକ୍ଚରର ହିସାବରେ ଚାକିରି କଲି 2-3 ବର୍ଷ। ତାପରେ ସେ କଲେଜରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କଲେଜ ନଥିଲା, ତ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଗଲି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆଉ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଜବ୍ର ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରାତି 2ଟା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିଲା, ସେଟା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍, ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଏ, ଦିନସାରା ଲେକ୍ଚର ନିଏ, ପୁଣି ପଳାଇ ଆସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା ସେଟା। ଯାଉ, ତାପରେ ତ ମୁଁ ଏବେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସୋଆରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ସୋଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ସେଟଲ୍ଡ, ବହୁତ ହାପି। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ମୋର ପ୍ରୋଫେସରସିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରୋଫେସର ହେଇକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଫେସର ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜର, ଯେତେବେଳେ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଡିନ୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଥିଲି।
ସେବେଠୁ ଆମର ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲାଗିଛୁ, ପିଜି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ତ ରହୁଛି, ଜେଲସି ରହୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମାଇ ବେନିଫିଟ୍, ମୋର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ମୋର ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ରାସ୍ତାରେ, ମୋତେ ମୋର ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି କେବେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ୱେରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଏବେ ଭାବୁଛି ଯାଇନଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ 2010-11ରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇଲି। ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର ମିଳିଛି। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ସ, କିଛି ଜେଲସି, କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ କିଛି ମାଇନେ ରଖେନି ମୋ ପାଇଁ। ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସଂଘର୍ଷ ଆସେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତିନି, ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ସହିତ ଲଢ଼ିକି, ପରିବାର ସହିତ ଲଢ଼ିକି, ସମାଜ ସହିତ ଲଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା, ହୁଏତ ସେ ସେତିକି ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ କୁହେ, ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବାଟା ସବୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଇକି ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ରୋଡ଼ଟା ଯଦି ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ, ଲାଇଫ୍ଟା କିଛି ଲାଗିବନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଲିକି, ଗୋଟେ ବହିର ଚାପ୍ଟର ବୋଲିକି ଭାବିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ, ଏନିବଡ଼ି। କେଉଁ ବି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଏଣ୍ଡ, ଆଗେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏମିତି ବାଟ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିକି, ଯେଉଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତା'ର ବାଟ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିକି, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି, ଯେତିକି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସହଯୋଗ ଦେଇକି ଆଗେ ଚାଲିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖୁସି ବି ଲାଗିବ। ଆଉ କେହି ବି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି କରିବେନି। ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ତ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ହସିକି ଚାଲିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ସାରା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସେବା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ 2011ରୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଅଛି। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ସେ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେବା ଭାବ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବି। ସେମିତି ବି ସେବା କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରୁଛି, ବଟ୍ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଯେବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ସେବା କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ସେବାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲେସିଂ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବ୍ଲେସିଂଟା ତ ସବୁ କିଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ଲେସିଂରେ ହିଁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ପ୍ରଫେସନ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଇନକମ୍ ବି କରନ୍ତି, ପଇସା ବି ଦିଅନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ବ୍ଲେସିଂ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଦାନ୍ତ ପେନ୍ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି କଲ୍ଟା ଯିବ, ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ଜୀବନରେ କେବେ ବନ୍ଦ କରେନି, ରାତି ସାରା ଫୋନ୍ ଅନ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କିଏ କାଳେ ନିଟ୍ ରାତିରେ କରିବ, ଯଦି ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା କହିଦେଲେ ତା ପେନ୍ଟା କମିଗଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବ ନା। ସେଥିରେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇଲେନି, ବଟ୍ ରାତି ସାରା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ ତାର କମିଗଲେ ସେ ବ୍ଲେସିଂ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବ। ତ ଆପଣ ବସିକି ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଲେ। ଏମିତି କିଛି କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି? ବହୁତ ଥର ଏମିତି କେସ୍ ହୁଏ ଯେ ରାତିରେ ସେମାନେ, ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ତ ଡେଣ୍ଟାଲ ପେନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। ଆମେ କ୍ଲିନିକ୍ ବି ଖୋଲିକି ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟର କେତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବେ ମନେ ରହିବ, ଲାଇଫ୍ ସାରା ସେମାନେ ମନେ ରହିବ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ଉଠିକି ଏଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି। ପେସେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ
आम लाइफ सेकेंड एमती मु सब बड़े भावे एटा ही नहीं आउ अन्य भी जिनस आमर ओरल कैंसर पेशेंट मान को मु साहाय्य करे और जो पिला मान को आम स्कूल रे बहुत ट्रेनिंग करूँ कि गुटखा और तंबाकू खायापी जो छोट पिला माने आजकल स्कूल डेज रु अभ्यास हो जाऊँगी तो मुझे संस्था तरफ रू आमर सोआ तरफ रू भी बहुत सारा अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन रे यही काम रे बेसी जोर दौची जे पिला मान को आम ट्रेनिंग देवा जे से टोबाको अभ्यास रे पड़ेनि थरे सेटा अभ्यास होगला छाड़ा असुविधा से मान को एजुकेशन दरकार ता कौन असुविधा हुए कैंसर केमती आरंभ हुए यही सब करले आमर सेवा भी होची तापरे सोसाइटी गोटे समाज रो हमें शिक्षा भी दौचु बंचौचु लोक मान को कैंसर रू आपण मैडम एते बाट आसला परे मध्य निजर जो पाठ पढ़ार जो इच्छा सेटा को मध्य आपण छाड़ी नाहंती अनेक रिसर्च लाइन रे अछंती रिसर्च करूछंती से विषय कौन कहिबे एक्चुअली आम जेहेतु आम एकेडेमिक्स अच्छु टीचिंग लाइन रे अच्छु डे टू डे आम चिंता करिया कथा ए जिनस आम नुआ जिनस कौन आनीपर एडवांस केमती हो पार से लाइन को फॉलो करके और जॉब भी सेमती मिलला तो मु रिसर्च रे बहुत इन्वॉल्व हो गली से रिसर्च कला बेले हुई मु पेटेंट्स करी मो डेंटल जेते डिवाइड्स इक्विपमेंट्स ता ऊपर मु पेटेंट्स करची जोटा कि इंडियन पेटेंट रे हेची और सोआर तरफ रू भी हेची हमर यूनिवर्सिटी तरफ रू से पेटेंटा भी जमती इंडियंस माने कहते जुगाड़ तो आम जुगाड़ करके चलता आम इंस्ट्रूमेंट को आम हिसाब रे जोटा पेशेंट मान को सुविधा हम से हिसाब रे आम मॉडिफिकेशन कर देइथिलु इंस्ट्रूमेंट्स को बट केबे आम जानि नथिलु जे एटा को पेटेंट करा जिवो तो जिते मु सब इंस्ट्रूमेंट्स को पेटेंट कली बहुत इजिली पेटेंट्स को बहुत एप्रिशिएट कराला ग्रांट भी कराला तो सेटा गोटे बहुत रिवार्डिंग लगे जे अपार्ट फ्रॉम आम पेशेंट सर्विस करूँ टीचिंग भी करूँ ता संगे रिसर्च रे भी आम कंट्रीब्यूट करि पारले खूब सुंदर तेबे मैडम नेक्स्ट पचारबा को चाहिए जमती कि गोटे परिवार रे आमे समस्ते छोट बड़ बयसर समस्ते बड़ लोक हूँ बा छोट पिला जदि आमे समस्ते मिलमिशि चलती ताहले से परिवारटा गोटे सुखी परिवार बोली कहा जाए तेबे मेडिकल रे जो हॉस्पिटल रे जो पेशेंट माने आसंती से माने बहुत दिन धरी रुहंती से मानक भितरे बहुत सारा प्रोब्लेम्स थाए ता सहित बहुत सारा डिजीज मध्य थाए एमती को मनुष्य ना कि क्या जीवन में से दुख आसनी तेबे जो डॉक्टर्स माने अच्छंती बा थांती से मानकर पेशेंट मानकर बॉन्डिंग केमती हवा दरकार निहाती एटा बहुत भल प्रश्न और समस्ते डॉक्टर्स माने तो एटा चेष्टा भी करछंती डॉक्टर हमर ओथ ही नेला बेलू आम न्यू जे पेशेंट रो एम्पैथी पेशेंट पे एम्पैथी रखिकी आम काम करूँ पेशेंट रो निजे को निजर लोक बोलिकी भाविबे अपन पेशेंट को पेशेंट भालिकी भाविले आपन से एम्पैथी से कनेक्शन से बॉन्डिंग होबनी अब जदि पेशेंट छुआ अच्छी निजर छुआ रही था मुझे ट्रीटमेंट करता निजर भाई निजर भौणी रही था मुझे ट्रीटमेंट करता केमती कथा होता से जदि कांदुची आपन को कांद आसूची ना नहीं से आप फील करेंगे सेटा डेफिनेटली अपन जे जदि सेटा होची अपन कनेक्ट हो पारे पेशेंट मान संगे और पेशेंट भी से आपन को डॉक्टर हिसाब रे नहीं पूरा निजर लोक भाया सब शेयर भी कर तो केतेटा जिनस बहुत थार लोक मैंने से कम आसी नथिबे अलग डिजीज आसथिबे किंतु से अन्य जिनस भी कहीदेवे तांको भितरे घरे कौन चलची तो आम से हिस्ट्री रू भी जानीदू जे ठीक अच्छे यही बैकग्राउंड पेशेंट एते मेंटल स्ट्रेस रे अच्छी कि ताको हार्ट अटैक किसी आसी भी डिजीज तो आम हिस्ट्री नाबा को सुविधा हो जाए जे बैकग्राउंड ता कौन पाई डिजीज होइथिबो जमती खाइबा पीबार असुविधा किए बहुत मद पियंती तो कहीं से मद पियंती से भी आम से कथबार्ता करी तांका संगे बॉन्डिंग डेवलप करी आम से कथाटा बाहर कर डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि आप मद पिउछन से खराब लगी पारे बुझिपारे तो आम जदि पेशेंट को निजे बोलिके भाविबा आम कनेक्ट हो पारिबा तांका संगे ता संगे आम खाली ट्रीटमेंट न करिके तांकर अन्य सुविधा भी करवा चेष्टा करवा निजे बढ़िया ताले बहुत भल सर्विस आम दे पारिबा डॉक्टर्स माने पेशेंट मानकर जो सेवा करबा भितरे निजको भूली जाती निजर स्वास्थ्य अवस्था केमती अच्छी निजर मानसिक अवस्था केमती अच्छी ए सब को से माने केते गुरुत्व दियंती निश्चय भूली जाती कहीं अपन देखी केते कोरोना समय रे ये समय
डेफिनेटली आम प्राय डॉक्टर्स प्राय मु कहबी 99% डॉक्टर्स एटी एटलिस्ट भारत रे आमर डेडिकेटेड अच्छा टुवर्ड्स पेशेंट से माने आगे पेशेंट देखिए निजर स्वास्थ्य पर देखिए तो से बहुत पेशेंट भी आम डॉक्टर्स मान को भी हरईचु से समय रे किंतु एबे टिके अलर्ट रहा कथा डॉक्टर्स माने भी निजे रहे क्या आम बंचिले ही तो अन्य मानक बंचेबू सेटा भी ध्यान रखा कथा मु भावुची खाଇବା ପିଇବାର ଟାଇମିଂ ତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚେକଅପ୍ ପ୍ରାୟ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ହିଁ ଇୟରଲି ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତିନି ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବେନି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ବେଳକୁ ଆମର ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି 3-4 ଥର 5 ଥର ଚାହା କଫି ପିଉ ଦେଉଥିବେ ରାତିରେ ଖାଲି ପେଟରେ ତ ସେଇଟା ବି କେତେ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ପାଇଁ बट डेफिनेटली आम डॉक्टर्स माने तो निज स्वास्थ्य प्रति एते ध्यान दियंती आगे पेशेंट भल हो जाओ तांको सेटा चिंता किंतु गोटे कथार अच्छी कि डॉक्टर्स माने जदि भल रहिले ताहले जायकि पेशेंट मानकर भल ट्रीटमेंट मध्य करि परिबे डेफिनेटली पेशेंट मान एबे हमरे ए स्पिरिचुअलिटी रे सिखा होची जे सब किछि जिंस होची बॉन्डिंग और वाइब्रेशंस जदि पेशेंट बहुत कांदी के आसिला डॉक्टर न चाहिए भी ता संगे बॉन्ड न कलेक्ट कले भी ता वाइब्रेशन रे से किसी दिन किसी समय पर से भी डिप्रेस फील करियो सेटा एटा वाइब्रेशन टा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए तो जेमती एटा वायरस गोटे इमोशनल वायरस तो ताको हमें कहवा जे से जानी पारंतिनी जे से सब लोड पेशेंट रो इमोशनल लोड से माने नेउचंती तो निजे को भी से माने भारी फील करिवे तांकर किछि प्रॉब्लम नथिबो से चिंताटा पेशेंट रो से कौन होबो पेशेंट केमती भल हम तार एत असुविधा होची सेटा चली थाए डॉक्टर मान माइंड रे तो से अल्टीमेटली तांको हेल्थ को भी अफेक्ट करे थैंक यू सो मच मैम आपण आमर ही विशेष कार्यक्रम रे जोड़ी रहिथिबारु एवं बहुत भल कथा मध्ये आम लिसनर्स मानकु कहिले मु मध्ये विश करछि कि आपण आगो को चाहि बहुत सारा अचीवमेंट करंतु एवं ता सहित पेशेंट मानकर मध्ये सेति की जत्न नियंतु एवं तांकर ब्लेसिंग एमती सब बेले आपणक सहित रहिथाउ धन्यवाद नमस्कार नमस्कार श्रोता बंधु वर्तमान तो समय इशारा देलानी आजिर कार्यक्रम विदाय नेबाकू एवं आम सहित जोड़ी होता अतिथि को विदाय देबाकू मु पुणी थरे भेटिदेवी एही कार्यक्रम आउ एक नुआ अध्याय सेथि पर्यंत शुणुथांतु 90.4 सोवा रेडियो आपण सुनुछंती 90.4 सोवा रेडियो।